गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ई लर्निंग एज्युकेशनना माध्यमथी श्री एसएन शाळा परिवार तरफथी हूँ परमार महेशभाई आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे मित्रों अभ्यासक्रममां ई लर्निंगना माध्यमथी आगळ वधता छेल्ले आपने तफावत शीखवाड्यो छे। त्यारबाद आज आपणा प्रकरणमां ग्राफ विशेनी पण आपणे माहिती आवे छे, जे आपने धोरण 12 एचएससी बोर्डनी एक्जाममां पण उपयोगी बने एवा मुद्दानी आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए। जे 5 मार्क्स उपयोगी प्रश्न बनतो होय छे। 48 नंबरनो क्वेश्चन धोरण 12 कॉमर्सनी बोर्डनी एक्जाममां आपने पूछता होय छे। एवो मुद्दो जे अत्यारथी ज आपणे सरस रीते सॉल्व करवानो छे, सारी रीते आपणे शीखवानो छे अने तेमां आगळ वधवानुं छे। आजे आपणे ग्राफ विશે अहींया शीखवानुं छे। ग्राफ विशेनी आपणी पासे थोड़ी घणी माहिती हशे। आप शीख्या हशो धोरण 10 मां अथवा आपणा धोरण कॉमर्स 11 मां। स्टेटिस्टिक विषयमां पण आप ग्राफ शीखो छो। इकोनॉमिक्स आपणा अर्थशास्त्रमां पण आपने ग्राफ शीखवाडता प्रश्नों आवे छे, तो आपणे अहींया एनी चर्चा करवानी छे। जनरल आपणे अहींया कॉमर्सने लगता 5 प्रकारना ग्राफ शीखवाना होय छे, पण हाल पूरता आपणे धोरण 11 कॉमर्सनी अंदर 3 प्रकारना ग्राफ शीखवाना छे। एक स्तंभाकृति एटले के सादी स्तंभाकृति, बीजो पासपासेनी स्तंभाकृति अने त्रीजो वृत्तांश आलेख। दरेक ग्राफनी आपणे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग विडियो में चर्चा करीशुं। ओके, ग्राफ आज आपणे जे शीखवानो छे सादी स्तंभाकृति, अलग अलग एक एक ज स्तंभ दौरवानो होय तेने सादी स्तंभाकृति कहेवाय। पण मित्रों ग्राफ विशेनी थोड़ी प्राथमिक माहिती, ग्राफनी उपयोगिता विशेनी थोड़ी प्राथमिक माहिती आपने आपी दो, जे आप पीडीएफ में आपने उपलब्ध है, आप जोवो छो ते मुजब। सौ प्रथम तेमां आपणे ग्राफ केवी आंकड़ाकीय माहितीओ होय त्यारे कया प्रकारनो ग्राफ थई शके ते आपणे आपेलुं छे। तो तेनी प्राथमिक माहिती सौ प्रथम आपणे जोईए छे। आपणुं जे प्रकरण चाली रह्युं छे अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। तेमां आप पहलो ज पॉइंट आपणे एमां जोवो छो, आंकड़ाकीय माहिती ने विविध स्वरूपे दर्शावी शकाय छे। आंकड़ाकीय माहिती ने आकृति के आलेख में ओके दर्शावी शकाय। अहींया हूँ टूंकाक्षर रीते पॉइंट लखुं छुं, जे आपने पीडीएफ में पूर्ण स्वरूपे आपणे बतावेलो छे। आंकड़ाकीय माहिती ने आकृति के आलेख में विविध स्वरूपे दर्शावी शकाय छे। ओके, बीजो पॉइंट लखो छो, बे चल वच्चेना, बे चल एटले मित्रों कोण, तो के एक्स धरी अने वाय धरी। ओके, बे चल वच्चेना संबंधने बिंदु अने बिंदुओने जोड़ती रेखा द्वारा दर्शावा त्यारे रेखीय आकृति बने छे। ओके, बीजो पॉइंट शुं लखो छो, बे चल वच्चेना ऊभी धरी ओवाय धरी अने आडी धरी एटले ओ एक्स धरी, आने बे चल कहेवाय, एक्स धरी अने वाय धरी। आ बंने बिंदुओनी जे रेखीय आकृति दर्शाववामां आवे छे, बंनेने जोड़ती जे रेखीय आकृति दर्शाववामां आवे छे, ओके, तेने रेखीय आकृति बने एटले के सादी स्तंभाकृति बने छे। बीजो पॉइंट आप आ लखो छो। त्रीजा पॉइंटे आप नोंधो छो
હાલના આધુનિક યુગમાં કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી ઓકે, હાલનો જે આ ડિજિટલ આધુનિક યુગ છે તેમાં કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના ઉપયોગના કારણે આંકડા કે માહિતીને આલેખમાં આકર્ષક રીતે એમ કે આપણે રજૂ કરી શકીએ છીએ અને આલેખોમાં પણ વૈવિધ્ય લાવી શકાય છે. કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી, ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આલેખમાં આપણે વિવિધતા, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેમાં નવીનતા લાવી એને દોરી શકીએ છીએ, એના એવા એનિમેશનો મૂકી શકીએ છીએ અને વિદ્યાર્થી સમક્ષ તેને રજૂ કરી શકીએ છીએ. એટલે ટેકનોલોજીના યુગમાં આકૃતિની આલેખ કમ્પ્યુટરના માધ્યમથી આકર્ષક રીતે દર્શાવી શકાય છે, વિદ્યાર્થીઓને તેને અસરકારક રીતે સમજાવી શકાય છે. ઓકે, ત્રીજો પોઈન્ટ આપણે આ લખવાનો છે. ત્યાર પછી આ બધી જ બાબતોની સરળતાપૂર્વક સમજૂતી માટે આપણે અહીંયા 3 પ્રકારના આલેખની વાત કરવાની છે. ઓકે, પહેલો જે આપણે શીખવાનો છે સ્તંભાકૃતિ, બીજો પાસેની સ્તંભાકૃતિ અને ત્રીજો વૃત્તાંશ આલેખ એટલે કે પાઈ ચાર્ટ એનું બીજું નામ છે. ઓકે, સ્તંભાકૃતિ, પાસપાસેની સ્તંભાકૃતિ અને વૃત્તાંશ આકૃતિ. ઓકે, ત્યારબાદ હવે આપણે આ 3માંથી પહેલી જે બાબત છે એટલે કે પહેલા જે પ્રકાર વિશેની આપણે વાત કરવાની છે તે જોઈએ છે. પહેલો જ આપણે આલેખ શીખવાનો છે સ્તંભાકૃતિ, જેને આપણે સાદી સ્તંભાકૃતિ પણ કહી શકાય. ઓકે, તેમાં આપ જોવો છો તેમાં આપણે 1-2 પોઈન્ટ નોંધવાના છે. પહેલો પોઈન્ટ આપ લખો છો, આકૃતિમાં આધારિત ચલ ઊભી ધરી પર ઊભી ધરી એટલે કઈ મિત્રો? તો કે ઓવાઈ ધરી. ઊભી ધરી પર આપવામાં આવ્યો હોય છે. સ્વતંત્ર ચલ આડી ધરી પર, આડી એટલે કે OX ધરી પર આપવામાં આવ્યો હોય છે અને તેના પરિવર્તનમાં સમયગાળો છે. આપણે જે ગ્રાફ શીખવાનો છે રેખીય આકૃતિ. ઓકે, તેનો એક સામાન્ય આ ખ્યાલ થાય. ફરીથી પહેલો પોઈન્ટ શું લખવાનો છે? આકૃતિમાં આધારિત ચલ ઊભી ધરી પર આપવામાં આવ્યો હોય છે, જ્યારે સ્વતંત્ર ચલ આડી ધરી પર આપવામાં આવેલ છે અને તેના પરિવર્તનમાં સમયગાળો આપેલો છે. અને બીજા પોઈન્ટે તેમાં આપ જોવો છો કે આપણે શું લખ્યું છે? ઉદાહરણ. ઓકે, આપ PDF મુજબ જોતા ઉદાહરણ આપણે કોનું લીધું છે? કયા ઉદાહરણ વિશેનો ગ્રાફ શીખવાનો છે? ભારતમાં ખેતરોમાં પાકતા ઘઉં વિશે જે દાયકાઓની વાત કરી છે. કયા દાયકાથી આપણે વાત કરી છે? 1970-71થી. ઓકે, ઘઉંનું દર વર્ષે ઉત્પાદન કેટલું થયું તેના આંકડા આપણે હોય તો તે સ્તંભાકૃતિમાં એટલે કે સાદી સ્તંભાકૃતિમાં દર્શાવી શકાય. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ઘઉં વર્ષે ભારતના ખેતરોમાં કેટલા ટન અથવા કેટલું ઉત્પાદન થાય છે તેની આંકડાકીય માહિતીનો આપણે સાદી સ્તંભાકૃતિમાં નિર્દેશિત કરતો ગ્રાફ છે, જે આપણે PDFમાં દર્શાવેલું છે. તો ગ્રાફ શીખતા પહેલા એની આ પ્રાથમિક વિગતો મિત્રો આપણે યાદ રાખીએ છીએ. તો હવે આપણે ગ્રાફ જોઈએ છીએ.
સૌપ્રથમ મિત્રો પ્રશ્નમાં આપને કોષ્ટક આંકડાકીય માહિતીનું કોષ્ટક આપેલું છે। બોર્ડની એક્ઝામમાં પણ તમને જે ગ્રાફ તમારી પાસે દોરાવડાવો છે તેની માહિતી પ્રશ્ન સ્વરૂપે કોષ્ટકમાં અનુસૂચિ મુજબ તમને આપેલી હશે। ઓકે, આપે ગ્રાફ પેજ ઉપર એને સમજી કયો ગ્રાફ પૂછ્યો છે તે સમજી અને ગ્રાફ પેજ ઉપર ગ્રાફ દોરો છો। ગ્રાફ પેજની પાછળ પંક્તિઓ આપેલી હશે, તેમાં આપે વિશ્લેષણ લખવાનું છે। એમાં આપ લખો તો પણ ચાલે, અને સપ્લીની અંદર આપ વિશ્લેષણ એટલે શું, એની સમજૂતી। આપે જે ગ્રાફ દોર્યો છે, પ્રશ્નમાં આપને જે ગ્રાફ દોરવા વિશે વાત કરી છે એ મુજબ આપે ગ્રાફ દોર્યો છે અને તે ગ્રાફ મુજબ આપે વિશ્લેષણ લખ્યું છે, તો તે આપ સપ્લીમાં પણ નિર્દેશિત કરી શકો અને ગ્રાફ પેજની પાછળ જે પંક્તિઓ આપેલી છે તેમાં પણ આપ નિર્દેશિત કરી શકો। તો સૌપ્રથમ આપણે ગ્રાફ સાદી સ્તંભાકૃતિ દોરતા પહેલા OY ધરી અને OX ધરી આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ। ઓકે, તો આપ અહીંયા ધ્યાન રાખતા OY ધરી ઉપર ઘઉંનું ઉત્પાદન લાખ ટનમાં, આપ આ નોંધો છો। X ધરી પર વર્ષ નોંધો છો। ત્યારબાદ બીજા સ્ટેપે તેનું સ્કેલ માપ કેવી રીતે લેવું, તો આપેલી આંકડાકીય માહિતી મુજબ આપણે તેનું સ્કેલ માપ નક્કી કરીએ છીએ। ઓકે, અહીંયા આપણે સ્કેલ માપ 10 થી 100 સુધી દર્શાવવાનું છે, અને સ્કેલ માપ ક્યાં દર્શાવશો, OY ઊભી ધરી પર। ઓકે, પરતંત્ર ચલ રાશિ પર। ઓકે, આ રીતે 10 થી 100 સુધી આપણે સ્કેલ માપ દર્શાવીએ છીએ। વર્ષ X ધરી ઉપર આપ પહેલા નોંધી દો તો પણ ચાલે, અને સ્તંભ દોરીને પછી નીચે વર્ષો દર્શાવી દો તો પણ ચાલે। ઓકે, હવે આપણે અંદર વિગતવાર વાત કરતા સૌ પ્રથમ 1970-71ના દાયકાની આપણને માહિતી આપેલી છે। કોષ્ટકમાં આપ જોવો છો
પહેલા ખાનામાં વર્ષો આપેલા છે અને બીજા ખાનામાં ઘઉંનું ઉત્પાદન લાખ ટનમાં આપેલું છે. ઓકે, 1970-71માં કેટલા લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન છે દેશમાં? તો કે 21.8 લાખ ટન. ઓકે, કેટલું? 23.8 લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન 1970-71માં દર્શાવેલું છે. 23.8. તો મિત્રો આપ એને ક્યાં નોંધશો? તમને એમ થાય કે સાહેબ 23.8 અહીંયા કેવી રીતે લેવાનું? તો તે 20 અને 30ની વચ્ચે આપ ગ્રીન કલરનો જે ગ્રાફ પેજ હોય છે, એક 0.5 સેમી એટલે એક ખાનું થાય, જેમાં 10 રો ઊભી અને 10 રો આડી, 10 પંક્તિઓ ઝીણી ઝીણી ઊભી અને 10 પંક્તિઓ આડી, એને 0.5 સેમી આપણે ગણીએ છીએ. ઓકે, તેની અંદર આપણે 20 પછી 3 ઉપરની પંક્તિ ગણવાની, એટલે 23.8 આપણે સમથિંગ એને ગણીએ છીએ, અથવા તો 4 લો તો એ રીતે ગણાય. ઓકે, તો 23.8 લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન. કયા વર્ષની માહિતી છે? 1970 1970-71માં 23.8 લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન દેશમાં થાય છે. તો આવી રીતે તેને આપ બતાવો છો 23.8. ઓકે, આપને ખ્યાલ આવ્યો હશે. એવી જ રીતે બીજો સ્ટેપ 1980-81 કેટલા લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન દેશમાં? 36.3 લાખ ટન. તો 36.3 લાખ ટન ક્યાં બતાવીશું? 40 અને 30ની વચ્ચે 36.3 લાખ ટન. એવરેજ તમે સમજો તો 30 ને 40ની વચ્ચે 35 આવે અને એની ઉપર એક પંક્તિ દર્શાવો એટલે 36.3 લાખ ટન. ઓકે, કયા વર્ષની માહિતી? 1980-81 કેટલા લાખ ટન દેશમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન? 36.3 લાખ ટન. 1980-81ના દાયકામાં સમગ્ર દેશના ખેતરોમાં પાકતા ઘઉંનું ઉત્પાદન 36.3 લાખ ટન આવી રીતે દર્શાવો છો. ત્યાર પછી આગલા સ્ટેપે 1990-91 માં કેટલા લાખ ટન? તો કે 55.1 લાખ ટન. તો 55 આપણને ક્યાં મળશે? 50 અને 60ની વચ્ચે. આ 50 અને 60ની વચ્ચે 55.1 દર્શાવો છો. $55.1 1990-91ના દાયકામાં દેશમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન કેટલું? તો કે 55.1 લાખ ટન. ઓકે, આપને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક ગ્રાફ કેવી રીતે દોરી રહ્યા છીએ આપણે? વ્યક્તિગત માહિતીનો વ્યક્તિગત ગ્રાફ એટલે સાદી સ્તંભાકૃતિ, એને આપણે સાદી સ્તંભાકૃતિ અથવા ખાલી સ્તંભાકૃતિ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદની માહિતી આગળ વધતા 2000-2001માં દેશમાં કેટલા લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન નોંધાણું છે? 69.7 લાખ ટન. ઓકે, તો આમ મિત્રો એના 70 દર્શાવો તો ચાલે, પણ આપણે એને 69.7 છે એટલે 70ની નીચે એક પંક્તિ આપ જે ઝીણી રો જોવો છો તે દર્શાવો છો. 70ની નીચે એક પંક્તિ. ઓકે,
69.7 લાખ ટન. માહિતી 2000-2001. ઓકે, 69.7 લાખ ટન દેશમાં સદીના અંતે, ઓકે, અને નવી સદીની નવા વર્ષની શરૂઆતમાં વર્ષ 2000-2001માં 69.7 લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન દેશમાં નોંધાણું. અને એવી જ રીતે છેલ્લી માહિતી એટલે કે 2010-11ના દાયકાની, ઓકે, નવી સદીના પહેલા દાયકાની વર્ષ 2010-11ની અંદર કેટલા લાખ ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન? તો કે 86.9 લાખ ટન. 86.9 લાખ એટલે આપણે એને કેટલા સમજીએ છીએ? 87. તો આપ ક્યાં નોંધશો એને? 86.9 લાખ ટન. તો આપણને 86 ક્યાં મળી રહેશે? તો કે 80 અને 90ની વચ્ચે. 80 અને 90ની વચ્ચે 85 આવે, એની ઉપર એક પંક્તિ ગણો એટલે 86 અને 0.9 એટલે એની ઉપર એક પંક્તિ ગણો એટલે 86.9 લાખ ટન. ઓકે, $86.9 લાખ ટન. કયા વર્ષની માહિતી? 2010-11. ઓકે, વર્ષ 2010-11ના દાયકામાં દેશમાં ઘઉંનું ઉત્પાદન 86.9 લાખ ટન. ત્યારબાદ આ જે કંઈ માહિતી છે તેની ગ્રાફ પેજમાં જમણી બાજુ ઉપર તરફ શું દર્શાવવાનું છે? એનું સ્કેલ માપ. સ્કેલ માપ પણ કહેવાય અને પ્રમાણ માપ પણ એને કહેવાય. અહીંયા પહેલા આપણે એનું ટાઇટલ લખવાનું, સ્કેલ માપ. એક્સ અક્ષ બરાબર, એક્સ અક્ષ એટલે કે એક્સ ધરી ઉપર આડી ધરી એટલે OX ધરી, આ સ્વતંત્ર ચલ રાશિ છે, તેના ઉપર આપણે શું દર્શાવ્યું છે? તો કે વર્ષ. એક્સ અક્ષ બરાબર વર્ષ, વાય અક્ષ બરાબર, વાય અક્ષ એટલે કે OY ધરી પરતંત્ર ચલ રાશિ ઊભી ધરી, ત્યાં આપણે શું દર્શાવ્યું છે? ઘઉંનું ઉત્પાદન લાખ ટનમાં. અને તેને આપણે લીધા છે 10, 20, 30 એમ 10ના ગુણાંકમાં તેનું આપણે માપ લીધેલું છે. તો તે આપ કેવી રીતે નોંધો છો? 0.5 સેમી બરાબર ઘઉંનું ઉત્પાદન લાખ ટનમાં. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે આપ સ્કેલ માપ ગ્રાફ પેજમાં જમણી બાજુ તરફ નોંધો છો. બોર્ડની એક્ઝામમાં ગ્રાફના 5 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં આપ ગ્રાફ દોર્યા પછી અથવા તો પહેલાં એનું સ્કેલ માપ જો દર્શાવવાનું રહી જાય છે તો અડધો માર્ક્સ કટ થતો હોય છે. દરેક એવી નાની ક્ષતિનો અડધો માર્ક્સ બોર્ડની એક્ઝામમાં કપાતો હોય છે. તો આની આપણે તકેદારી રાખી સરસ રીતે અત્યારથી એને શીખવાનું છે અને આગળ વધતા તેમાં તકેદારીપૂર્વક શીખી અને આપણે સારી રીતે એમાંથી ઉત્તીર્ણ થવાનું છે. ઓકે, સ્કેલ માપ OX ધરી, OY ધરી, વાય ધરી પર આવતી વિગતો, એક્સ ધરી પર આવતી વિગતો, દરેક સ્તંભ નીચે એની સાલ, એના દાયકાઓ, એના વર્ષો, ક્ષેત્રો આપ્યા હોય તો ક્ષેત્રો, દરેક સ્તંભની કેટલા લાખ ટન ઘઉંના ઉત્પાદનની માહિતી, દરેક વસ્તુ તકેદારીપૂર્વક આપ નોંધો છો. તો મિત્રો, આ વાત અહીંયા આપણી પૂર્ણ થાય છે. આપને ગ્રાફ વિશે ખ્યાલ આવ્યો હશે. સાદી સ્તંભાકૃતિ સ્વરૂપનો ગ્રાફ એટલે કે સાદી સ્તંભાકૃતિ કહેવાય અને ખાલી એને સ્તંભાકૃતિ પણ કહેવાય. આલેખોના પ્રકારમાં જેનો આપણે પહેલો ક્રમ અહીંયા આપણે આપીએ છીએ. ઓકે, સ્તંભના પ્રકારમાં કે આલેખોના પ્રકારમાં પહેલો ક્રમ સાદી સ્તંભાકૃતિ.
અલગ અલગ સ્તંભો વ્યક્તિગત ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માહિતી આપેલી હોય તે ગ્રાફને સાદી સ્તંભાકૃતિ કહે છે. ઓકે, તો આપણે બરોબર આનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને તે મુજબ આગળ વધવાનું છે. ઓકે, હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે બીજો ગ્રાફ શીખીશું. નમસ્કાર.